ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير زاد ليوم الميعاد. أيها المسلمون، إن من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق الوالدين، فقد قرن الله سبحانه برهما بتوحيده فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حقهما فقال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أيها المؤمنون، إن للآباء على الأبناء حقوقا عظيمة، منها أولا البر والإحسان، فمن حق الوالدين أن يحسن الأبناء إليهما قولا وفعلا وأن يلينوا لهما الجانب وألا يرفعوا أصواتهم فوق أصواتهما. قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان قول أف منهيا عنه فما بال من يسب أو يشتم أو يسيء إلى والديه. ثانيا الطاعة في المعروف، من حقوق الوالدين طاعتهما فيما ليس فيه معصية. قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز للأبناء أن يعصوا والديهم أو يتمردوا عليهم في الأمور الخير والصلاح. أما ثالثا من حقوق الوالدين النفقة عليهما عند حاجتهما إذا احتاج الوالدان وكان الأبناء قادرين وجب عليهم الإنفاق عليهما وخدمتهما. رابعا الدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، ومن أعظم البر بعد موتهما الدعاء إليهما والاستغفار لهما. قال الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر فيه أو ولد صالح يدعو له. خامسا صلة أرحامهما وإكرام أصدقائهما بعد موتهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. عباد الله، اعلموا أن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله. فعن أبي بكرة رضي الله
الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين أيها الأبناء تذكروا تعب الآباء وسهرهم على تربيتكم وكيف آثروكم على أنفسهم ولو خيرت الأم بين حياتك أيها الابن وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فكم شبئت وهي جائعة وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان أيها الأبناء تذكروا أن الجزاء من جنس العمل فمن بر والديه بره أبناءه ومن عق والديه خشي أن يعقه أبناءه وكان بعض السلف يقول بروا آباءكم تبركم أبناءكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد عباد الله يا كوباين الله ina wa kaina wasiya da kuma ina yi muku wasiya akan mu ji tsoron Allah mu kare dokokin Allah domin tsoron Allah shine mafi alkhairin guziri da zai taimake ka gobe kiyama. Yan uwa masu girma, Hutbar mu a yau satin da ya gabata mun yi bayani haƙƙin ɗa akan ma'aifi, yau kuma za mu yi bayani haƙƙin ma'aifi akan ɗa. Ya kai ɗan da kake da mahaifa, ka sani mahaifanka suna da haƙƙi a kanka. Daga cikin mafi girman haƙƙoƙi da Allah ya ɗora a kanka bayan haƙƙin bautar Allah shine haƙƙin uwaye. Duk duniya a duk haƙƙin da yake kanka, in dai ka hudda haƙƙin Allah, to na biyu shine haƙƙin uwaye. Domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani ya haɗa iwa uwaye biyayya da kaɗaita shi. Allah ne ya ce Ubangijinka ya hukunta cewar kadda ku bautawa kowa sai shi, kuma uwayenku ku kyautata musu. A aya guda Allah ka wannan. Hakanan Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya kai ɗan adam, Allah ya ce ka gode wa Allah, ka gode mini kuma ka gode wa mahaifanka. Anan ma Allah sai haɗa godiyar Allah da godiyar mahaifa, ya ce kuma ka sani zuwa ga Allah za ka koma. Annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya bayyana mana mafi girman haƙƙin uwaye, cewa yayi maka yardar Allah tara ta yi da yardar uwaye. In baka gane ba yaran, ai in kai ma'aikaci ne, in kana da bukata a wajen babban da ya girmi babbanka, a ɗauka kai ma'aikaci ne, kai mushe ne, kake son za ka yi wata demand, kai tsaye in ka kai ta wajen inspector bai amsa maka, ce ake koma ƙasa, sai ka biyo ta kan magabacinka na fi kusa, bai sa hannu. To hakanan Allah maɗaukakin sarki, in kana so ya yarda da kai, ce ake a'a koma wajen uwayenka ka amso yarda. In uwayenka sun yarda da kai, to Allah zai yarda da kai. Ka yi kowa muka ce bautar Allah, a unguwa a yabe ka, a gurin aiki a yabe ka, wallahi in uwayenka ba su yarda da kai, Allah baya yarda da kai. In kana so ka samu yardar Allah, Allah ta ake ba na gaugawar yarda da kai, sai na koma na tambayi ma'aifanka, me matsayin wani a gurin ku, ɗanku ne, kun yarda da shi? In sun ce Allah mun yarda shi, Allah ta to zo na yarda da kai. In uwaye ba su yarda da kai, duk abin da za ka yi a gurin Allah kai banza ne. Haka nan kuma annabi ya gaya mana hushin Allah ya rataye da hushin uwaye. In uwaye suna hushi da kai, to ka tabbata Allah yana hushi da kai. Wallahi a ce kana qiyamul layli, kullum kai ne azumin nafila, kullum kai ne sada zumunci, kullum kai ne kaza, sai aka je aka samu mahaifanka suna kuka da kai. Allah ce to Allah ma hushi yake da kai.
ashe kaga duk duniya babu wanda zaka bi ka samu yardan Allah sai uwaye. ƴan uwa masu girma, mu sani uwaye suna da haƙƙi a kanmu. haƙunan suna da yawa, daga cikinsu kamar haka: na farko, dole mu musu biyayya, mu kyautata musu. wannan haƙƙinsu ne, ya kai ɗa, dole ka bi uwaye, dole ka kyautata musu da maganarka da aikinka, kuma dole ka tausasa musu. kuma ba a san ɗaga murya a gaban uwaye. kai ba ɗaga murya gaban uwaye ba, kai ko tafiya ba a so ka yi tafiya gaban mahaifinka yana tafiya, don gwada mishi shi na daban ne, don ka gwada mishi kariyarka tun da ka taso. babu wadda za ka ba kariya kamar mahaifa. to dole sai ka bi uwaye biyayyar da ita ce za ka san ka sabke abin da ke kanka. domin Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana, ya ce idan hal mahaifanka girmansu kai ga girmansu, bi ma'ana ka taso ga mamma da rai ga baba da rai, ƙarfinka ya kawo, kadda ka sake kawa mahaifa tsoke, kadda ka kyarace su. in za ka gaya musu magana, ka gaya musu magana mai daɗi. ka gawa cewa ka ɗaga hannu ma kaɗai Allah ya hana ka, to ina ga zagin mahaifa, ina ga gayawa mahaifa magana, ina ga musguna musu. daga cikin haƙƙi na biyu, bayan biyayya da kyautatawa, ana so ka yi musu ɗa'a idan sun umarce ka. duk abin da uwaye suka saka dole ka yi, in dai ba saɓan Allah ba ne. ko menene mahaifi ya ce maka sai ka yi, dole ka bar dukkan wani aiki da naka, ko ma wane ne ya saka. babanka ya ce kaza, wani ya ce maka kaza, duk ran da ka sake ka ɗauki maganar wane ka bar ta uwaye, to ka sani ka taɓe duniya da lahira. babu wanda ake wa biyayya bayan Allah sai uwaye. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ya ce da'ad da ake wa uwaye shine cikin abin da bai saba dokar Allah. amma Allah ya gaya mana, idan uwaye za su tilasta maka akan kawa Allah shirka, to nan babu biyayya. la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, ba wa wani biyayya wajen sabawa Allah. idan mahaifinka ya ce je ka yi aikin sabo, ai ba ni bane babanka, a'a, nan babu biyayya. nan Allah shine sama da komai. za ka yi azumin nafila, za ka yi kaza, sai mahaifinka ya ce aje wannan azumin, gobe gona nake zo ka je kamun kaza, to dole ka aje azumin dan ka je kawa mahaifinka lada. kar ka ce azumi nake, a'a, a nan maganar uwaye ta fi azumin da kake yi. maganar uwaye, duk abin da za ka yi, maganar uwaye shine sama da komai, in dai ba saban Allah bane. saban Allah ne, babu yadda za a yi mahaifi ya sa ka sai ka rike, to yanzu anan Allah ya yi shi, kowa mataki gare shi, kowa akwai matsayin shi. matsayin Allah daban, matsayin uwaye daban. mahaifi in ya sa ka aiki, sai ka auna, in bai ci ba karo da na ubangiji, dole da ka aikata shi. amma in ya ci karo da na Allah, to anan kuma sai a bar na mahaifi, a kama na Allah maɗaukakin sarki. bai halitta ba ga da 'ya'ya su saba wa uwaye cikin abin da zai kawo musu alkhairi ko gyaran maslaha. haƙƙi na uku akan mahaifa, muka ce bayan biyayya, bayan yi musu da'a, sannan shine ka taimaka musu, ka ciyar da su idan suna bukata. ba daidai ba ne ka je ka sayi kaya kala ka kai gidanka an ci, alhali mahaifanka suna can za su kwana. abin da kake ci a gidanka tana yawa mahaifinka sai ya yi sati ma bai sa shi ba baki. in kai haka baka kyauta ba. dole ne ka taimaka musu, iya abin da za ka ci, in suna bukata dole ka je ka ba su. bai dace ba kai kana morewa, kai kana cikin rayuwa kamar yadda muke ciki a yanzu, sai ga mutum ya zo ya samu, ya yi gini, ya samu abin hawa, ya wa iyallan shi ɗawainiya inda za su samu hutu, musamman yanzu lokacin damana. kai kana cikin barci, hadirin ma sai zo gita baka ma san ba an yi hadiri, amma tsayi suna can gurin ɗaki, ruwa yana zuba, ba kai ba daidai. su ya kamata su samu kwanciyar hankali, kai ya kamata ka kwana a ɗaki wanda yake ruwa, mahaifanka su samu kwanciyar hankali. mahaifiyarka ta zamanto maka ita ce ɗakinka da kana jariri. yanzu dan ka taso, kai ka ja matarka, ka ja 'ya'yanka, ku shiga ɗaki ku samu kwanciyar hankali, ɗakin ku baya ruwa, tsaifinka suna can suna da rura,
baka kyauta musu ba. Dole ya zamanto duk abin da uwaye suke bukata a ce ka ɗauki musu wannan ɗawainiyar nan. Kamata yi kwanciyar hankalin mahaifanka su ne sama da naka, sama da na iyalanka, sama da na 'ya'yanka. Daga cikin haƙi na uku bayan ka taimaka musu wajen ciyarwa, ana so kai ka taimaka musu da addu'a da ransu bayan sun mutu. Daga cikin mafi girman haƙƙin uwaye, kai ka musu addu'a, kai ka nema musu gafara. Yawan iwa uwaye addu'a yana sa kai maganin talauci. Wallahi duk mai wa uwaye shi addu'a shi kuma ya raba hanya da kakana kan yi. In kaga mutum ya shiga cikin wani kangi, wallahi ya manta da uwayen shi. A yanzu kana so kaga ci gabanka, wallahi komai nema inda uwaye suke. Duk inda zaka je ka nema, ka ga neman abinci zaka je, ka ga neman aiki zaka je ka, wallahi ƙarya kake ka samu aiki mai albarka in dai uwayenka suna cikin wani hali. In dai kana son rayuwa ta yi maka daɗi, koma gurin mahaifa, tambaye su, gaya musu, ce ga bukata ta a wajen ubangiji. Wallahi uwa da uba idan sun roƙa maka ci, to wani ka samu wannan abin. Amma wallahi wahala ce muke sa duk abin da zamu nema, wallahi wahala ce muke sha matukar min ketarewa mahaifa. Kenan mu sa su cikin addu'a, kai ka nema musu gafara. Allah ya gaya mana, ya ce kai ka cewa Allah ka ji kan uwayena kaman yadda suka rene ni ina yaro. Sannan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, idan dan adam ya rasu, dukkan hanyar aikin da za ta kai mishi lada ta yanke sai ta hanya guda uku. A cikin annabi sai ya zano ko ɗa na gari yayi ka maka addu'a. Ashe kai jarin mahaifanka ne. Mahaifinka tun da ya haife ka, to kamata ya samu uwar jari. Kamata yi tun da yana da kai, kar ya shiga wani hali a wajen ubangiji. Ka roƙa mishi gafara, musamman idan sun rasu, ana so a yawaita musu istighfari da nema musu gafara. Haƙi na biyar akan mahaifa shine sada zumuncin su da girmama abakan mahaifanka. Duk wanda ka sani aminin babanka ne, yanzu babanka ya rasu, to wannan shine babanka. In ka san wata ƙawar mammarka ta rasu, to wannan ita ce mammarka. Dole yadda kake wa uwaye, ka wa abakan uwayenka bayan sun tafi. Wannan shine wani ya tambayi annabi, wai mahaifana sun rasu, na iya sada zumunta? Sai ta kwarai. Ya ce ka je ka nemi aminansu, ka yi ka kyautata musu kamar kawa mahaifanka ne. Ashe muna da damar za mu wa uwaye biyayya a kowane lokaci. Sannan kuma 'yan uwa mu sani cewar sabawa uwaye fa yana daga cikin manya-manyan zunubai. Akwai laifin da in kai za ka yi istighfari, Allah gafarta maka. Akwai wanda in kai wallahi sai ka tuba. Duk mutumin da ya bata wa uwaye shi rai, wallahi ka shiga daki ka kana astaghfirullah alazim, Allah ta ƙarya kake. Wallahi sai ka koma gurin uwaye, in sun ce sun yahe maka za mu amsa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zana mana wasu abubuwa, wasu laifuka masu girma waɗanda suke hallaka mutum, ta bayan wa Allah shirka. Laifi na biyu shine sabawa uwaye. Shine na biyu bayan shirka, laifin da yafi kowanne girma shine zamanto kai ka sabawa uwayenka. Domin annabi ta mai sabai ya ce, kuna so in ba ku labari mafi girman layuka? Suka ce kwarai ya ma'aikin Allah, ta yi wa Allah shirka da musgunawa uwaye. Ya ku ƴaƴa, ku tuna fa, ku yi ka tuna wahalar da uwayenku suka sha, sun kasa barci akan tarbiyyantar da ku. Ka tuna wa yanda mahaifa suke fifita rayuwarka akan karan kansu. Da mahaifi da mahaifiya sun gwammace su kwana da yunwa akan kai kaci. Amma kai yanzu dan ka taso ka yi kwari, ka san inda ake samowa, su yanzu sun raunana, ba sa iya zuwa su nema, za ka manta da su? Wannan butulci ne kake wa mahaifa. 'Yan uwa masu girma, wallahi mahaifiyar nan da kake gani, inda za a je a zaɓe ta, a ce wai da ɗanki ya rayu da ki rasu, wanne kika fi so? Wallahi ta ce maka gwara ɗan ta rayu, gwara ta rasu. Wallahi uwa kullum addu'a take maka, Allah raya ka. Ita yanzu inda za a tambaye ta, ga ɗanki ga ke, rayuwar wa kika fi so? Wallahi uwa ta fi son rayuwar ɗanta akan rayuwarta. To amma wanda ya maka wannan abin, kai ne a yanzu za ka manta da shi. Diya mun zo zamani na musiba a yanzu, inda za mu ce a nan kowa mu yi addu'a, mu ce Allah sa abin da muke wa uwayenmu, 'ya'yanmu su mana, wanda za ce amin 'yan kaɗan ne. Saboda kowa ya san me yake wa mahaifan shi. In har da gaske ne, ka yi addu'a ka ce Allah ka sa abin da nake wa mahaifa na 'ya'ya su muni. Wallahi ba kowa zai ce amin, saboda mun san me muke wa mahaifa.
musamman a yanzu gashi damana, daga an ce an yi ruwan sama, to inda mahaifinka ya san makwancinka kahin damana, yanzu ka canza mabarta, wai duka dan kada sa ka aiki. A yau mahaifin yana da 'ya'ya, a kullum hutowa ce ba zai bai faɗi, amma yana takaici, yana fitowa ɗan shi ya sake hanya, wai ɗan da ya tattala ne yana yaro, wai yanzu sakamakon da zai mishi shine in ya gan shi ya ɓoye, ko kuma a'a zai je mishi aikin amma yana tsoki, ko kuma zai je yi aikin bari aikin da gobe gwamma ma ka je ka sa wani ba ɗanka ba na ciki. 'Yan uwa wallahi akwai musibar da sai a lahira Allah yake saka ta, banda ta musguna wa uwaye tun a nan duniya mutum yake gani. Wallahi in ka ga rayuwarka tana ja da baya, in ka ga wani abu yana biyo baya, wallahi ka koma ka je ka tambayi alakarka da uwaye ka gani. Ana aka samu matsala, bai yiwa kana wa uwaye biyayya kuma rayuwarka shiga wani hali. In dai uwa, duk wanda Allah ya bashi uwaye da rai, to Allah ya baka makulli na huta daga cikin ƙangi. In ka ganka ka shiga cikin wani matsayi, uwaye da rai, to Allah ya so ka da alkhairi ka je ku gyara. Amma in ka bari mahaifanka suka bar faɗin duniya, baka roƙi ba abin da kake so, baka sa ba suka roƙa maka abin da kake so, to kai kuma da kai da wahala kun kulla, ba yadda za a yi karabautar wannan. 'Yan uwa masu girma, so nawa muke zauwa mun ƙoshi, mahaifa sun shiga wani hali, nawa kake samu mutum ya fifita matar shi da 'ya'yan shi akan mahaifan shi. Za ka zo ka kashewa 'ya'yanka kuɗi, ka kashewa matanka kuɗi, amma mahaifanka suna cikin wani hali, wanda wannan 'yan uwa masu girma mutuna fa, wallahi annal jaza'a min jinsil amal. Yadda muka shibka, wallahi 'ya'yanmu za su yi. Kai a yanzu bana tana yiwa kana matashi, ka tuna nan da shekara 5 'ya'ya gare ka. In a yanzu ka saka wa iyayenka da mummuna, nan da shekara 5 ko shekara 10, 'ya'yan da za su zo sun fi na yanzu kangarewa, za su maka yadda kai. Kuma ka sani ya kai wanda kake da mahaifa, ka sani duk wanda yadda kawa mahaifanka biyayya, haka 'ya'yanka za su yi maka biyayya. Yadda ka musguna wa uwayenka, kai ma haka nan za ka ƙyanƙyashi wanda za su saka kuka. Kaga fa, in kana son, hatta kai magabata suna cewa ku bi uwayenku sai 'ya'yanku su bi ku, amma duk baka isa ba, babanka ya yi kuka, mammarka ta yi kuka da kai, kuma ka ce wai kana so ka ga 'ya'yanka sun sa ka dariya, wallahi baka isa ba. Yadda ka shuka kai ma haka za ka girba. Ashe in kana son rayuwa ta yi maka daidai, ashe in kana son fita daga cikin damuwa, in muna so mu ga duniya mai kyau, mu ga lahira mai kyau, wallahi mu koma tun da sauran lokaci mu gyara alaƙar mu da uwaye. In kuma sun bar duniya, to akwai aminansu. A yanzu ma kana iya yi, ka dage musu da addu'a, ka roƙa musu Allah abinda ka yi tunda da sauran ranka, ka yi nadama, ka ce ya Allah na yi wa uwaye ba daidai ba, ya Allah na gano kuskure na, ku je ku gyara da Allah, sannan rayuwa za ta yi mana daidai. Allah muna roƙonka ka taimaka mana wajen uwaye mu biyayya ya Allah, a bayan sun rayu ko bayan sun rasu. Ya Allah gafarta wa mahaifanmu, Allah gafarta wa uwayenmu, Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene mu muna yara. Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu wa uwaye biyayya, Allah ka datar da 'ya'yanmu su zamanto cikin masu wa uwaye biyayya. Allah muna roƙonka ka kawo mana kwanciyar hankali, mahaifanmu ka ba su rigar kariya, waɗanda suka rasu kuma Allah ka yi musu rahama, Allah ka yi musu jin ƙai, Allah ka ɗauka mu duniya wa lahira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika